नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु जदि चीन आमको हिमालय सीमारे कष्ट देबाकू चेष्टा करिबो तेबे भारत पाखरे समुद्र भितरे चीन रो बेक मोड़ीबार संपूर्ण रणनीति प्रस्तुत रही। यह कौन सी काल्पनिक कथा नुहे बरं जाकर्तारू आसीथिबा एक बड़ खबर जहाँ बेजिंग एवं इस्लामाबाद निद हजेई देछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया गस्त करी सेठारे एभली किछि सामरिक एवं रणनीतिक चुक्ति स्वाक्षर करिसंती जहाँ विश्व राजनीति रे भारतर शक्ति को नुआ शिखर को नहीं जाइछि। आपण माने हुए तो भाबुथिबे इंडोनेशिया सह एही डील एमिति कौन अछि जे सारा विश्व रे याकू नहीं एबे चर्चा हेउछि। कारण एही चुक्ति केवल मिसाइल बिक्री करिवा पई नुहे, यह चीन रो सबुठारु दुर्बल नाड़ी मलक्का प्रणाली बा स्ट्रेट ऑफ मलक्का को संपूर्ण रूपे नियंत्रण करिवार एक महाचक्रव्यूह। आज एपिसोड रे आमे विश्लेषण करिबा केमिति भारत निजर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल एवं इंडोनेशिया सबांग पोर्ट माध्यम रे चीन को समुद्र मझिरे घेरिबाकू जाउछि। जदि आपण माने देशर प्रतिरक्षा एवं अंतर्जातीय राजनीति को बुझिबाकू चाहंती तेबे এই ভিডিওটি को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मोर आपण मानकू अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आमको एई संपूर्ण खेलर भौगोलिक गुरुत्व को बुझिबाकू हेबो। भारतर अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंज एवं तार तल को लागी रहिछि इंडोनेशिया। जदि आमे वैषयिक भावे देखिबा तेबे भारत एवं इंडोनेशिया दूरर देश नुहंती बरं समुद्र सीमारे दुहे पड़ोशी अटंती। एही दुई देश मझिरे रहिछि स्ट्रेट ऑफ मलक्का बा मलक्का प्रणाली। यह हेउछि विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सामुद्रिक जलपथ बा चोक पॉइंट। सारा विश्व रे समुद्र पथरे जेतिकी व्यापार हुए तार प्राय 25% केवल एही संकीर्ण पथ देई गति करिथाय। आहुरी गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि सारा दुनियार सामुद्रिक तैल परिवहनर 1/3 बा 33% एही मलक्का प्रणाली देई जाइथाय। एबे आसंतु चीन उपर। चीन निजर शक्ति बा ऊर्जा आवश्यकता पई मध्य प्राच्य एवं आफ्रिकीय देशगुड़िक उपरे निर्भरशील। चीन आमदानी करुथिबा औषधित तैलर प्राय 80% एवं तार मोट रप्तानीर 60% रु अधिक सामग्री एई मलक्का प्रणाली देई गति करे। चीन रणनीतिकार माने याकू चीन जगुलार भेन बा प्राणनाड़ी बोली कहती। से भय करती जदि केबे युद्ध परिस्थिति रे एई मलक्का प्रणाली बंद बा चोक हो जाए तेबे चीन अर्थनीति संपूर्ण ध्वंस हो जिवो। आ भारत ठीक सही स्थान ही निजर महाव्यूह रचना करने जाउछि। भारत ग्रेट निकोबर द्वीपरे प्राय 80,000 रु 90,000 कोटी टंकार एक विशाल प्रकल्प निर्माण करुछि जेउठारे आंतर्जातिक विमान बंदर सह एक शक्तिशाली नौसेना बेस प्रस्तुत करा जाउछि। आ यार ठीक सामने रही इंडोनेशिया सबांग पोर्ट। एई सबांग पोर्टर विकास पई भारत और इंडोनेशिया मिलित भावे काम करुछंती जहाँ मलक्का प्रणाली प्रवेश द्वार रे भारतीय सेना को सीधा सड़क प्रवेश सुविधा जोगई दब। एबे आसंतु देखिबा प्रधानमंत्री मोदी एवं इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबोवांक मध्यरे केउ सामरिक डील स्वाक्षर रहिछि। एई गस्त समय भारत इंडोनेशिया को दुईटी अत्यंत मारात्मक मिसाइल जोगाइबा पई सहमति प्रकाश करिछि। प्रथमटी हेउछि अस्त्र एवं द्वितीयटी हेउछि सारा विश्व रे सुनाम अर्जन करितेबा ब्रह्मोस। प्रथमे एई अस्त्र मिसाइल विषय जानिबा। यह हेउछि भारतर संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल।
यार अर्थ ହେଉଛି ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁର ବିମାନ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିସାଇଲ ରାଡାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଞ୍ଜ 80ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଡିଆରଡିଓ ଏହାର ରେଞ୍ଜକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଗତି। ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲ ପ୍ରାୟ 4.5 ମ୍ୟାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦର ଗତିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ଗୁଣ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନାହିଁ ଯାହା 4.5 ମ୍ୟାକ୍ ଗତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଖସି ପଳାଇବ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହାକୁ ନିଜର ସୁଖୋଇ 30 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୋଇ ବିମାନ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ମିସାଇଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ବ୍ରହ୍ମୋସର ଗତି 2.8ରୁ 3 ମ୍ୟାକ୍ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରହାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଶତ୍ରୁର ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମୋସର ପ୍ରଶଂସକ ସାଜିଛି। ଏବେ ଏହି ନୂଆ ଡିଲ୍ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଚୀନର ଦାଦାଗିରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମଲକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀର ମୁହାଣରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲ ମୁତୟନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଚୀନ କୌଣସି ଦୁଃସାହସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବ। ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାସମ୍ପର୍କ କେବଳ ମିସାଇଲ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଭାରତ ନିଜର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଭିଏମ୍କୁ ନେଇ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଦେଶ। ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 288 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 28 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବେ ଭାରତର ମଡେଲ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେପରିକି ଆମର ୟୁପିଆଇ, ଓଏନଡିସି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭାରତରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପନିପରିବା ବିକାଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକଶିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସଫଳ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଆହୁରି ଏକ ଗର୍ବର କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ସେକ୍ଟରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା IIM ବାଙ୍ଗାଲୋର ନିଜର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ୟାମ୍ପସ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସିଙ୍ଘାସରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ କେବଳ ପରମାଣୁ ବୋମା ବା ମିସାଇଲ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଛି। ଏହା ସହିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରି ଭାରତ 100 ଟନ୍ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗହମ ବିହନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଦେଉଛି, ଯାହା ସେଠାକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର ବିକାଶ ଉପରେ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏହି ନିବିଡ଼ତା ଦେଖି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ହେଉଛି ଜାଣନ୍ତି? ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ନାମରେ ବିଶ୍ୱର ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଉସ୍କାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ରଣନୈତିକ ବନ୍ଧୁତା କରୁଛି, ଭାରତର ଇଭିଏମ୍, ଶିକ୍ଷା ଓ ମିସାଇଲ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି,
ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏବେକାର ଭାରତ କେବଳ ନିଜ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାର ପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚୀନ ଭଳି ସୁପର ପାୱାରକୁ ଚେକମେଟ୍ ଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ଯଦି ଚୀନ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ମଲକା ପ୍ରଣାଳୀର ଦ୍ୱାରପାଳ ସେଜି ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସେଠାରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏହି ମହାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଚୀନର ଦାଦାଗିରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋକିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱଚକ୍ର ବ୍ୟୂହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଶ୍ୱଚକ୍ର ବ୍ୟୂହ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। अल्प परिश्रम अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, सईदनगर, भुवनेश्वर।